Good morning, students. Today's class is differential equations. നിങ്ങൾക്കറിയാം മിസ് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ എക്സാം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ടൈപ്പും മിസ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചെയ്തിടുകയാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് heading, right, order and degree. You know that dy by dx equal to sin x. Here the derivative is first derivative dy by dx. Therefore order is 1 and the power of that dy by dx is 1. Therefore degree is 1. Understand? Second problem, d square y by dx square is the second derivative. But here dy by dx the whole square. dy by dx is the first derivative. This is the second derivative. Therefore order 2. And how to find the degree? Degree of a differential equation is the degree of the highest power. Highest order in the degree ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓർഡർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Therefore degree is 1. Then go through the next problem. Next problem എടുത്തേ. d cube y by dx cube 5 into d square y by dx square dy by dx the whole raised to 4. ഈ whole raised to 4 കണ്ടുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി 4 എന്ന് എഴുതരുത്. ഓർഡർ ഈസ് 3. കണ്ടോ? d cube y by dx അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. കണ്ടോ? ഡിഗ്രി 1. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിൻലി 5 ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. മിസ്സസ് സ്പീഡി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, സോൾവ് dy by dx is equal to sin x minus x. This is of the form dy by dx equal to f of x. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സോൾവ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് y in one side dx in the other side. This is a function of x. After separating y in one side and x in the other side, integrate to both sides. കണ്ടോ? ഇൻ്റഗ്രൽ നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dy? y ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് a. ഓക്കെ ആയോ? നൗ റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കൊരു പ്രയോജനമുള്ളത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം ഇൻ്റഗ്രേഷനും സോൾവ് ചെയ്താകും. ദെൻ റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. സോൾവ് dy by dx equal to x log x. Then we convert dy equal to x log x dx. But you know that when you integrate x log x, we always write log x as the first function and x as the second function. കാണാമല്ലോ? Then say what is by products. Integration by parts എന്ന് പറഞ്ഞേ. First into integral of second minus integral of derivative of first into integral of second minus integral of second dx. ഒന്നുകൂടെ പറ. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡി എക്സ്. ഓക്കെ ആയോ? നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നതാണ്. ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തോ മോളെ. log x into integral of x is x square by 2 minus derivative of log x is 1 by x into integral of x is x square by 2. x and x cancel ആകും. ബോർഡെ നോക്കി മോനെ പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, got the final answer? y equal to log x into x square by 2 minus x square by 4 plus c. Okay. Then write the third question. dy by dx equal to 1 by y square plus sin y. അപ്പോൾ ഇവിടെ y ഫംഗ്ഷൻ
ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പം dy ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ കിട്ടും? വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ക്യൂബ് ബൈ 3 മൈനസ് സൈൻ വൈയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് വൈ മൈനസ് കോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് സി. 3 പ്രോബ്ലം എഴുതിയോ? ഓക്കെ. Then write the fourth question. dy by dx equal to 2 raised to minus y. How can you write 2 raised to minus y? That is same as 1 by 2 raised to y. Then when you cross multiply, you will get 2 raised to y into dy equal to dx. Then integrating both side, right? Integrating both side. What is the derivative of 2 raised to y? Yes, 2 raised to y by log 2. ഓർക്കുന്നില്ലേ? 2 raised to y by log 2 equal to x plus c. Copy the fifth question. 1 plus cos x into dy equal to 1 minus cos x into dx. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം 1 plus cos x ഉം 1 minus cos x ഉം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആ. Therefore dy മാത്രം ഈ സൈഡിൽ ഇട്ടു അല്ലേ. ദെൻ കൺവേർട്ടിങ് പറഞ്ഞ മോനെ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മിസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ +1 ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിച്ചതാണല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നാ 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ഡബിൾ ആംഗിൾ ഫോമിലേക്കകത്ത് 1 മൈനസ് കോസ് 2x അവിടെ പഠിച്ചേ. 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഈസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ബൈ 2. 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് പറഞ്ഞവനെ 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2. 2ഉം 2ഉം വെട്ടി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ഈസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷനും കൊടുത്തു. ദെൻ ക്യാൻ യു integrate tan square x by 2 directly? No, we cannot integrate sin square x, cos square x, tan square x, cot square x directly. Therefore, we convert this tan square x by 2 as c square x by 2 minus 1 into dx. Then what is integral dy? Y equal to tan square x by 2 in integral para tan x is, c square x by 2 in integral tan x by 2 by 1 by 2 മൈനസ് 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് സി. ഈ 1 by 2ൻ്റെ 2 മുകളിൽ വരുമ്പം y ഈക്വൽ ടു 2 tan x by 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആകട്ടെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് അത് നിർത്തി ടൈം പേടിച്ചിട്ട്. ദെൻ ടൈപ്പ് 2. കോപ്പി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. y into 1 plus x dx plus x into 1 plus y dy is equal to 0. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫുൾ പാർട്ടിലും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം കൺവേർട്ട് y into one side. കണ്ടോ, ഞാൻ മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൺവേർട്ട് x terms into one side and y terms in the other side. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതോ വരാതോ ഒക്കെ ഇരുന്നവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് എന്നും കണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു 1 പ്ലസ് വൈയുടെ താഴോട്ട് y വന്നു. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഓൾറെഡി വന്നു 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ്. ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 ടേം, വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ? സ്പ്ലിറ്റ് ദ ടേംസ്. 1 പ്ലസ് വൈ ബൈ വൈ എങ്ങനെ എഴുതി മിക്സ്? 1 by y plus y by y into dy equal to മൈനസ് പറഞ്ഞ മോനെ 1 by x plus x by x 1. നോക്കിക്കേ, ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കോ. 1 by yയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് y പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ y ഈക്വൽ ടു ദാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിസ് അത് കൊടുക്കുക. മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇനി ലോഗ് വൈയുടെ അടുത്തോട്ട് മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പം ലോഗ് വൈ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഈ പ്ലസ് വൈ അപ്പുറത്ത് വന്നപ്പം മൈനസ് വൈ പ്ലസ്. ഇനി ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഈസ് ലോഗ് എം പ്ലസ് ലോഗ് എൻ? 9th പഠിച്ച ലോഗ് എം പ്ലസ് ലോഗ് എൻ ഈസ് ലോഗ് എം എൻ. ദെർഫോർ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് വൈ ഈസ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി. ഓക്കെ ആയോ?
ടൈപ്പ് 2ൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. സാധാരണ ബോർഡ് എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പുകൾ മിസ് ഒന്ന് എടുത്ത് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഉടനെ മനസ്സിലാകും എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് വൈ ഡി വൈ ഞാൻ ഒരിടത്തിട്ടു, ഡി എക്സ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്. വൈ സ്ക്വയർ ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇവിടെ ഡി വൈ ആ, മറക്കരുത്, ഈ സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഡി വൈ ആ. 1 മൈനസ് വൈ, ഇതാണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന വൈ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ഒരു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ടും കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലേ, മറക്കരുത് മിസ്സിൻ്റെ ഭാഷ. പിന്നെ ഒരു ടേമേ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ്. 1 ബൈ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ദിസ്. ഇവിടെ ഒരു 1 ബൈ വൈ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൈ റൈസ് ടു മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 ബൈ വൈ ഡി വൈ. മീൻസ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയാണ് പോയേക്കുന്നത്. മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് 2 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നോ അല്ലേ മിസ്സേ നല്ലതായിരുന്നെന്നോ ഒരു കമൻറ്റും ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് y raised to minus 2? y raised to minus 2 is y raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 minus log y is equal to minus of x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 minus x plus c. Convert into one side. You will get minus 1 by y minus log y equal to ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ട്, ഈ മൈനസ് കൂടെ ആകുമ്പം പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ്, എഗെയിൻ -1 മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നോക്കി എഴുതിക്കോ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല ടൈപ്പ്, ഇത് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. dy by dx ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതോ വലിയ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് 2 ടേംസിനെ മിസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. 1 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫ്രം ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൈ ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ആര് വന്നു കുഞ്ഞേ? 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇവിടെ ഒരു 1 മൈനസ് എക്സ്, ഇവിടെ ഒരു 1 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ. ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ 1 മൈനസ് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ്, ബാക്കി ഒരു 1 പ്ലസ് വൈ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡി വൈ അവിടെ ഉണ്ട്. ഡി വൈയുടെ അടിയിലോട്ട് ആര് വന്നു? 1 പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയുള്ള ഡി എക്സ് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോയെ 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ദെർഫോർ വാട്ട് ഈസ് 1 ബൈ വൈ? ലോഗ് വൈ. ദെർഫോർ ലോഗ് 1 പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേ, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് സി. ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ. മറക്കരുത്, that means 1 plus x here plus y into 1 plus x, then 1 plus x into 1 plus y. Same procedure. ഇവിടെ മൈനസ് ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി മറ്റിടത്തെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, dy by dx ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2y. പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 2y ഉണ്ട്. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് വി റൈറ്റ് 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു 2y. ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂട്ട് നല്ലൊരു ചാപ്റ്റർ ഇല്ല. ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കുഞ്ഞേ? ഇ റേസ് ടു 2y ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു 2y? ഇ റേസ് ടു 2y ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു 4 ബൈ 4 പ്ലസ് സി. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചില ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് വലിയ പാടാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയോ. dy by dx ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ. ആദ്യം ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ഫ്രം ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വി ക്യാൻ ടേക്ക് വൈ സ്ക്വയർ ഔട്ട് സൈഡ്. ദെൻ കോമൺ ഈസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ആരുടെ അടുത്തോട്ട് വരും? ഡി വൈയുടെ സൈഡിലോട്ട് ബൈ 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഈസ്
Integral of 1 by 1 plus y square. Tan inverse അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം tan inverse പറഞ്ഞോ. y ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് വന്നു? എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് സി. ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു? ഗിവൺ y ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇത് ചെയ്യുക. കണ്ടോ? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. വൈക്ക് 1 കൊടുക്കണം, എക്സിന് 0 കൊടുക്കണം. വൈക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 വന്നോ? ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് സി. സി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 അല്ലേ? ദെയർഫോർ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്? ടാൻ പിന്നെയും ആൻസർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് പൈ ബൈ 4. അവരൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ 6th പ്രോബ്ലം. 1 minus y square into 1 plus log x dx plus 2xy into dy equal to 0. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു വൺ സൈഡ്. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ താഴോട്ട് ഒരു എക്സ് മാത്രം വരും. ഇവിടെ ഒരു -2y ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് 1 minus y square വന്നു. ഇവിടെ മിസ് ഈ LHS ആരാണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 1 ടേം. ദെയർഫോർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു -2y ഇൻറ്റു 1 minus y square. ആണോ? നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്ക്, ലോഗ് എക്സ്. പക്ഷെ ലോഗ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ലോഗ് എക്സിന് ആര് കൊടുത്തു? ടി. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം. ലോഗ് എക്സിന് ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി ടി വന്നു. അപ്പോൾ 1 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം ഡി ടി വന്നപ്പം ടി ഡി ടി എന്ന് വന്നു അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എക്സ് കിട്ടി. പക്ഷേ ഇവിടെ t² ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇവിടെയും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. പുട്ട് 1 minus y square ഈക്വൽ ടു അനദർ വേരിയബിൾ z കയറി കൊടുത്തു ഞാൻ. ദെയർഫോർ -2y dy പകരം ഞാൻ dz കൊടുത്തു. അവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് z. ഇനി ഇസഡും മാറ്റണം, ടിയും മാറ്റണം. അതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ്. എങ്ങനെ എഴുതാം? ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ടി മാറുമ്പം ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് 1 minus y square പ്ലസ് സി. എഴുതുന്നുണ്ടോ? ടൈപ്പ് 3 ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ, സമയം അങ്ങ് ഓടുക. ടൈപ്പ് 3 ഈസ് dy by dx ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ax പ്ലസ് by പ്ലസ് c. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. എക്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എക്സും വൈയുടെ അടുത്തോട്ട് വൈയും കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരിടത്തോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ. നോക്കിക്കേ, dy by dx ഈക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് y പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ക്വയറാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പുട്ട് 4x പ്ലസ് y പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ആര് കൊടുക്കണം? ടി കൊടുക്കണം. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് 4xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 4 പ്ലസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മോനെ dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 dt ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ LHS dy ബൈ ഡി എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് dt ബൈ ഡി എക്സ് -4 കിട്ടിയോ? ആ dy ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് dt ബൈ ഡി എക്സ് -4. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ടി കൊടുത്തത്. അപ്പം t². നോക്കിക്കേ, dt ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു -4 അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ t² പ്ലസ് 4. നൗ ഡിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട്, ദെൻ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ. t² ഡിറ്റിയുടെ താഴോട്ട് t² പ്ലസ് 4 വന്നു. ഡി എക്സ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം യു നോ ദാറ്റ് 1 ബൈ x² പ്ലസ് a² ഈസ് 1 ബൈ a ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് x ബൈ a. 1 ബൈ 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് t ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടിക്ക് പകരം വീണ്ടും ആര് കൊടുത്തു? 4x പ്ലസ് y പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു ദ അതർ സൈഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, then write the next question.
dy by dx equal to cos of x plus y. We cannot separate, therefore put x plus y equal to t. 1 plus dy by dx equal to dt by dx, therefore dy by dx is dt by dx minus 1. dt by dx minus 1 is cos t വരും. ആ മൈനസ് 1 ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തപ്പം dt by dx is 1 plus cos t എന്ന് കേട്ടു. വാട്ട് ഈസ് 1 പ്ലസ് കോസ് ടി? ആരാ എളുപ്പം പറയുന്നേ? പ്ലസ് വരുവാണേ 2 cos square t by 2. ഞാൻ ഡിറ്റയുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. dt by 2 cos square t by 2 equal to, when you cross multiply you will get dx. What is 1 by cos square? That is c square. 1 by 2 common ഉണ്ട്. 1 by cos square t by 2 is c square t by 2 dt into equal to integral dx. അല്ലേ? മിസ്സ് പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിക്കുക, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അനക്കവും ഇല്ല. 1 by 2 ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ടാൻ ടി ബൈ 2 by 1 by 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തേ മോളെ. നമ്മൾ ടിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈക്കാണ് ടി കൊടുത്തത്. ആ 2ഉം ഹാഫും ഇവിടെ താഴെ കിട്ടിയ ഹാഫും വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പം ടാൻ എക്സ് ടിക്ക് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോ. പുട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ടി. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു വാ. എൽ സി എം എടുത്തു. 1 by ടിക്ക് 1 by ടി പ്ലസ് 1ന് ഞാൻ എൽ സി എം കൊടുത്തപ്പം 1 plus ടി ബൈ ടി വന്നു. അത് നേരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ടി ബൈ 1 plus ടി വന്നു ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എയെ പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം പ്ലസ് എ മൈനസ് എ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ 1 മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് കിട്ടും. ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1ഉം മൈനസ് 1ഉം കൊടുത്ത് ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ടി പ്ലസ് 1 ബൈ ടി പ്ലസ് 1 ഈസ് 1 minus 1 by 1 plus t into dt equal to integral dx. That is integral 1 is t minus log t equal to x plus 1. Then change that. t മാറ്റി ആൻസർ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് പഠിച്ചു? 3 ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഹോമോജീനിയസ് ഫങ്ഷനാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 6 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. A differential equation of the form dy by dx equal to f of xy by phi of xy ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഫങ്ഷൻ. ഷോ ദാറ്റ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ്. അത് നമ്മൾ നല്ല ഇച്ചിരി മെനക്കേടാം. നോക്കിക്കോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു dy by dx ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അപ്പം ഞാൻ dy by dx ഒരു സൈഡിലിട്ടു, ഈ എക്സ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് കിട്ടി. ഇനി മറക്കരുത്, നോക്കിന് dy by dx ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൂവ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് ദിസ് ആർ എച്ച് എസ് ബൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 1. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം dy by dx ഈസ് 1 plus y by x by x by x 1 കിട്ടി. ഉടനെ നിങ്ങൾ എഴുതണം dy by dx ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് y by x, therefore it is homogeneous. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ടു പ്രൂവ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിവൈഡ് ദ ആർ എച്ച് എസ് ടേം ബൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത്, ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. പുട്ട് y ഈക്വൽ ടു വി എക്സ്. മറക്കരുത്, പുട്ട് y ഈക്വൽ ടു വി എക്സ്. അപ്പം വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു dv by dx. അപ്പോൾ ഇനി dy, അപ്പോൾ പിന്നെയും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ dy by dxൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ എഴുതണം? വി പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വരുന്നിടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? വി എക്സ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. വി എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എക്സ് എടുത്ത് വെട്ടിപ്പോവും.
അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 + v ബൈ എക്സ് കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വി കിടക്കുന്ന കണ്ടോ? ഈ വിയെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് 1 + v മൈനസ് വി. ഇതും വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1 വരും. ആണോ? നൗ ഇനി നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഡി വി ഉള്ളത് ആരാ? എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഡി വി മാത്രം ഞാൻ ഈ സൈഡിലിട്ടു. ഡി വി മാത്രം ഈ സൈഡിലിട്ടപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വി ഈക്വൽ ടു, എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്തോണം, ഡി എക്സ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എക്സ് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വി മീൻസ് വി. ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി. അഗെയിൻ പുട്ട് v ഈക്വൽ ടു y ബൈ എക്സ്. y ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ആണെങ്കിൽ v ഈക്വൽ ടു y ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി. കണ്ടോ? സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കേ, സമയം പോകുന്നു. 2xy ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3y². അല്ലേ? വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? dy ബൈ ഡി എക്സ്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോ. ഈ 2xy ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് LHSൽ ആര് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ? dy ബൈ ഡി എക്സ്. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ്? ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ. സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി എഴുതിക്കേ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് y ബൈ എക്സ്, ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്. അല്ലേ? ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? പുട്ട് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ്. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു 1 ഓർ വി പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് കൊടുത്തു വന്നേ. വി പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2x ഇൻറ്റു വി എക്സ് കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ. എക്സ് സ്ക്വയർ വെളിയിലെടുത്തേ. എക്സ് സ്ക്വയർ വെളിയിലെടുത്ത് വെട്ടുമ്പം വി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്, ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പോയി കഴിയുമ്പം 1 + 3v² ബൈ 2v കിട്ടിയോ നോക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എല്ലാ ഹോമോജീനിയസിനും സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആൻസർ തെറ്റത്തില്ല. ഈ വി അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ LCM എടുത്തു. LCM എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് 1 + v² ബൈ 2v വരെ വന്നു. ആണോ? പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ല വി ഇവിടെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 2v മുകളിൽ പോവും, 1 + v² താഴെയും വരും. 2v ബൈ നോക്കിക്കോ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിലോട്ട് നോക്കിക്കോ. 2v ഇവിടെ വരും, 1 + v² ഇൻറ്റു ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് 2v ബൈ 1 + v²? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2x ബൈ 1 + x²ൻ്റെത് ലോഗ് 1 + x². അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ് ടി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു. ലോഗ് 1 + v² ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇനി വി വരുന്നിടത്തെല്ലാം ആര് കൊടുത്തോണം കുഞ്ഞേ? y ബൈ എക്സ് കൊടുക്കണം. നോക്ക്, അവിടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആയോ? ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം. ഫൈൻഡ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഗിവൺ, അത് മറക്കരുത്, ഗിവൺ എഴുതുക, വൈ ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. കാണാമോ? y ഈക്വൽ ടു 1 വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ആരാ ചെയ്തു വരുന്നത്? ഇവിടെ ഡി വൈ ഒരിടത്തുള്ളൂ, ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് ഡി എക്സ് മാറ്റി. ദെൻ dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്, ദെയർഫോർ പുട്ട് y ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് കൊടുക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ കാണുന്നേ? യെസ്, ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു മോളെ. മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതി? y മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെയിം ആസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ്. ദെൻ ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ടേം ബൈ എക്സ് കൊടുത്തോ. dy ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പറ y ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്. എന്താ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത്? Here dy by dx is a function of y by x, therefore it is homogeneous. ഇനി ചെയ്തു വാ. പുട്ട് y ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് കൊടുത്തു. സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്ക,
ഇങ്ങ് വന്നു, ഞാൻ എക്സ് എടുത്തു, വി മൈനസ് 1/x ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് 1 വന്നു. ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വി ഇനി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ടേക്കിംഗ് ദ LCM എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് -1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ, വിയും വെട്ടിപ്പോയി അല്ലേ, -1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ വി പ്ലസ് 1 വന്നു. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വി പ്ലസ് 1 ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത്. വളരെ ലെങ്തി പ്രോബ്ലമാണ്, 6 മാർക്കാണെന്ന് ഓർത്തോണം. എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് -1 പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ വി പ്ലസ് 1 വന്നു. ദെൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാ, വി പ്ലസ് 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ്. ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പമാർഗം കൂടെ ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ. വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വി എന്നും 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വി എന്നും എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? വി പ്ലസ് 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബോർഡെ നോക്കിക്കേ. വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ ഡി വി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ്. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് പോവുക. വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആർക്കറിയാം? 2v ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോഗ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആര് വന്നു? ഹാഫ് ലോഗ് വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ പ്ലസ് 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വി ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, അവിടെ വരെ ആൻസറിനകത്ത് വീക്കിനെയും വൈ ബൈ എക്സ് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. സി കാണാൻ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻസർ എഴുതി കഴിയുമ്പം വൈക്ക് 1ഉം എക്സിന് 1ഉം കൊടുത്ത് വന്നേ. വൈക്ക് 1ഉം എക്സിന് 1ഉം കൊടുത്ത് വരുമ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് 1 പ്ലസ് സി. ഹാഫ് ലോഗ് 2 കിട്ടിയോ? പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1 0 സി. ഹാഫ് ലോഗ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് √2 എന്നാണ് മീനിങ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 ആരാ? π/4 ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ ഈ സി വരുന്നിടത്ത് ആര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ തരുന്നത്? പുട്ട് y ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇത് എഴുതുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പിലോട്ട് ഓടിക്കയറി വന്നു മിസ്. ടൈപ്പ് 5, എ ലീനിയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഇതൊരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കയറി വരാവുന്നതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുമല്ല. dy ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം. നോക്കിക്കോ, അവിടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വരും മിസ്. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഇതിപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിസ് എടുത്തതാണ്. ബോർഡ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേന് അതിരുന്ന് കണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. y ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഡി എക്സ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. dy ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. പി ഇവിടെ ആരാണ്? കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി -1. ക്യൂ മീൻസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. Then what is IF? Integrating factor is e raised to integral p dx. മറക്കരുത്, IF is e raised to integral p dx. That means e raised to integral -1 dx. That means e raised to -x. ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് വന്നു. എന്താണ് ആൻസർ? y ഇൻറ്റു ഐ എഫ്. ഐ എഫ് ഇവിടെ കിട്ടി, e raised to -x. y ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഡി എക്സ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സും ഇ റൈസ് ടു -എക്സും ക്യാൻസലായി പോയപ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു -എക്സ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് സി. കണ്ടോ, എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു. അടുത്തത് പറ. എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2x ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എപ്പോഴും ഓൾവേസ് 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് കയറ്റി. കണ്ടോ, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2x ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ 2x സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇ റൈസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവിടെ -1 ബൈ എക്സ് ആണ് പി. പി ഈസ് -1 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ എന്തോ കിട്ടി മോളെ ആൻസർ? ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും.
മൈനസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ആണല്ലോ ആൻസർ. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് 1/x വരും. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇയും ലോഗും ക്യാൻസലായിട്ട് വരുമ്പോൾ IF ആര് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ? 1/x. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. മൈനസ് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ് 1/x ആകും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇയും ലോഗും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1/x. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ? y into IF is equal to integral q into IF dx. അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് y into 1/x. അതാണ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് മാറി. ഓക്കെ. Then next question നോക്കിക്കേ. Solve x square minus 1 into dy by dx plus 2xy equal to 2/x square minus 1. ഇവിടെ dy by dxൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് x square minus 1 ആയിരുന്നു. ഞാനത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം IFൻ്റെ അവിടെ 2x/s square minus 1 നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇ റേസ് ടു അത് ലോഗ് x square minus 1 ആണ്. ഇയും ലോഗും കട്ടായിപ്പം IF ഉള്ളി x square minus 1. y into IF അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ നോക്കണം. 2/x square minus 1 the whole square ഉണ്ടായിരുന്നു. IF ആയ s square minus 1 കൊടുത്തപ്പം 2/s square minus 1. Here we integrate the RHS. 2/x square minus 1നെ by partial fraction ഞാൻ ചെയ്തു. x square by a square വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു കേട്ടോ. 2/x square minus a squareൻ്റെ ഫോമുല കൊടുത്താലും മതി. ഞാനൊരു ഇച്ചിരി കറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പുട്ട് കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിക്കോ. x square minus 1 dxനെ ഞാൻ x plus 1 into s minus 1 ആക്കി. ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡ് a by ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്ലസ് b by സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ. പുട്ട് എക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 1/s square minus a square? 1/a 1/2a log x minus 1/x plus 1 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയേനെ. ഇവിടെ a മീൻസ് 1/2 അത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 1/2 log x മൈനസ് അവസാനം നോക്കി എഴുതിക്കോ. കണ്ടോ ആൻസർ കറക്റ്റാണോ നോക്കിയാൽ മതി. യെസ്, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പല ടൈപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോട്ടെന്ന് കണ്ട. 1 plus x square into dy by dx plus y equal to e raised to tan inverse x. Divide by 1 plus x square. p ചെയ്തു. ഇൻ്റഗ്രൽ 1/1 plus x square e raised to tan inverse x കിട്ടി. y into e raised to tan inverse x is e raised to tan inverse x by 1 plus x square into e raised to tan inverse x. e raised to tan inverse x into e raised to tan inverse x is e raised to 2 tan inverse x by 1 plus x square. ഇവിടെ പുട്ട് tan inverse xന് t കൊടുക്കുമ്പം 1/1 plus x square dx is dt കൊടുത്തോ. therefore e raised to 2t dt വന്നു. integral of e raised to 2t is e raised to 2t by 2. therefore final answer y into e raised to tan inverse x equal to e raised to 2 into tan inverse x by 2 plus c. ഫോർത്ത് വൺ. രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനൂടെ ഉള്ളൂ, നോക്കിക്കോ. x plus 1 into dy by dx minus y equal to e raised to 3x into x plus 1 the whole square. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവൈഡ് ഈച്ച് ടേം ബൈ x plus 1 കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ dy by dx minus y by x plus 1 equal to e raised to 3x into ഒരു x plus 1 x plus 1 വെട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. p എന്ന് പറയുന്നത് -1/x plus 1 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറങ്ങിപ്പോവും പ്ലസ് ഇട്ടാൽ. therefore e raised to minus log x plus 1 വന്നാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? മൈനസ് വന്നാൽ e raised to log 1/x plus 1 എന്ന് എഴുതണം. ഈയും ലോഗും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/x plus 1. then y into IF equal to e raised to 3x into x plus 1 into 1/x plus 1 ആണ് IF. x plus 1 x plus 1 കട്ട് ചെയ്തു. e raised to 3x into e raised to 3x by 3 plus c. okay, then last question. dy by dx plus 2x into 1 plus x square into y equal to 1/1 plus x square the whole square. നോക്കിക്കേ, y is IF കണ്ടോ, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നല്ലോ. നോക്കി എഴുതേന്. നിങ്ങൾക്കറിയാം
ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ദെയർഫോർ സ്റ്റഡി വെൽ. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.